गुड मॉर्निंग बच्चे। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक्सप्रैशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिंज विड्थ है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਈ एक्सप्रैशन कैलकुलेट करांगे। सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ फाइन स्लिट्स हैगियां ए एंड बी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ਉਹ ਹੈਗਾ कैपिटल स्मॉल डी। ठीक है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सोर्स ऑफ लाइट है ਜਿਹੜਾ मोनोक्रोमैटिक लाइट वेवलैंथ लैम्डा ਦੇ ਨਾਲ इल्यूमीनेट कर रही है। सपोज ये वाली कोई भी MN स्क्रीन हैगी है एट अ डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट तो डिस्टेंस कैपिटल D है। सपोज दो वेव्स है जिहड़ियां स्टार्ट हो रही हैं, दो वेव्स स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम A एंड B, दोनों सुपर इंपोज करनगियां। सुपर इंपोज करन दे नाल स्क्रीन दे उपर इंटरफेरेंस पैटर्न हैगा जिहड़ा ऑबटेन होएगा। ठीक है, हुण जिहड़ी स्क्रीन है वो आपां पैरेलल रखांगे विद स्लिट्स A एंड B दे नाल। सपोज A हैगा वो हैगा जिहड़ा वो सेंटर है AB डिस्टेंस दा। ठीक है, सेंटर हुण A पॉइंट्स तो उपर स्क्रीन दे उपर आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। A तो परपेंडिकुलर ड्रॉन कीता इस स्क्रीन दे उपर, O पॉइंट तो सिमिलर B पॉइंट, E C F तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कीते है A O ते B पॉइंट्स तो। हुण जिहड़ी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, हुण स्क्रीन दे उपर कोई भी पॉइंट है उसकी जी इंटेंसिटी और डिपेंड किस दे उपर करेगी, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स के विचकार जिन्ना भी पाथ डिफरेंस है उन्होंने उपर डिपेंड करेगी। अगर पॉइंट C, ठीक है, ऑन द स्क्रीन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, आ वाला जो C पॉइंट है A तो B तो इस दा डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, तो पाथ डिफरेंस है जोड़ा बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग C दे उपर दोनों सेम टाइम के पहुँचणगे। दैट मीनस उन्होंने कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, सेम डिस्टेंस के उपर है। अगर पॉइंट C अपने को मैक्सीमम है, ठीक है, पॉइंट C है मैक्सीमम, दैन इसनूं कहांगे आपां सेंट्रल मैक्सीमम। कंसीडर कोई भी पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम C पॉइंट तो X डिस्टेंस से कोई भी पॉइंट P है, तो हुण ए पॉइंट तो भी बी P के उपर जा रही है, B पॉइंट तो भी B में हैगी है जी P के उपर पहुँच रही है। इन्हां दोनों के विचकार जिहड़ा पाथ डिफरेंस है, हुण ये डिस्टेंस दोनों का सेम नहीं है तो उन्हों का कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होएगा। वो पाथ डिफरेंस किस दे कोल है, BP माइनस AP दे। ठीक है, AB की वैल्यू, ठीक है, AB तो EF की वैल्यू, दोनों की वैल्यू D है स्मॉल d, AE की वैल्यू तो BF की वैल्यू, उन्होंने कैपिटल D वैल्यू है। हुण अगर PE कैलकुलेट करिए, ठीक है, PC डिस्टेंस कितना X है, अगर PE कैलकुलेट करिए वो डिस्टेंस बन जाएगा PC माइनस EC X माइनस D/2, एक टोटल डिस्टेंस D है। आ वाला जो दो पार्ट्स से डिवाइड हो गया D/2 डिस्टेंस रह गया, तो PE की वैल्यू आ जाएगी X माइनस D/2 तो PF की वैल्यू की आ जाएगी X प्लस D/2। हुण ट्रायंगल जी BPF है, ये वाली ट्रायंगल दे विचों BP की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, वो आ जाएगी रूट BF² प्लस PF स्केयर दी। BF की वैल्यू कितनी हैगी है D² आ जाएगा, PF की वैल्यू हैगी X प्लस D/2 की होल स्केयर, उसकी पूरे की आपां की करांगे अंडर रूट, इस दे विचों D कॉमन करांगे, D² कॉमन करांगे, D इंटू 1 प्लस X प्लस D/2 की होल स्केयर अपॉन D² सारे की 1/2। इसनूं एक्सपेंड करांगे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके, तो आप जी पावर है वो अगे आ जाएगी 1/2 हो जाएगा। इस दिन AP ये वाली जी स्मॉल ट्रायंगल है APE, इस AP की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट D² प्लस X माइनस D/2 की होल स्केयर। सिमिलर वे दे नाल D कॉमन करांगे, इसनूं भी एक्सपेंड करांगे बाइनोमियल यूज़ करके। BP की वैल्यू तो AP की वैल्यू, ये वाली इक्वेशन हैगी है जी उस पुट करांगे, ठीक है, पाथ डिफरेंस। दैन उसकी वैल्यू आ जाएगी D/2D² इंटू X प्लस D/2 की होल स्केयर माइनस X माइनस D/2 की होल स्केयर। इन्होंने दोनों ते फार्मूला अप्लाई करांगे। फार्मूला अप्लाई करन तो बाद इस जो ये वाला ब्रैकेट है उसके टर्म रह जाएगी 4X इंटू D/2। ठीक है, तो बाहर अपने को पिया 1/2D। दैन BP माइनस AP की वैल्यू आ जाएगी X D अपॉन कैपिटल D। हुण इंटेंसिटी हैगी जी पॉइंट P के उपर मैक्सीमम और मिनीमम,
ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ, ਤੇ ਔਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਦੈਨ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਸ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਐਨ ਲੈਮਡਾ ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਨ ਲੈਮਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਅਪੋਨ ਸਮਾਲ ਡੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਅਪ ਟੂ 1 ਟੂ ਐਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਰਸਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਐਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ nth ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਔਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗੀ ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ। ਐਕਸ ਡੀ ਅਪੋਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਹੋਏਗਾ 2n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਦੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮੀਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਸਟ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਲਈ। ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ nth ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ x ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ xn ਮਾਈਨਸ xn ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਕ ਵਾਰੀ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n ਪੁੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n ਮਾਈਨਸ 1। ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਮਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਅਪੋਨ ਸਮਾਲ ਡੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਡਥ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਰਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਥ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਪਲਸ b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦੇ, ਤੇ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ a ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆਈ ਨਾਟ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਈ ਨਾਟ 2 ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2 ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫਰਿੰਜ ਸ਼ਿਫਟ। ਅਗਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵੇਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਵੇਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ 2t। ਦੈਨ ਉਸ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ m ਮਿਊ ਇੰਟੂ ਟੀ, ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਫੈਕਟਰ ਮਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਰਿੰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ d ਅਪੋਨ ਸਮਾਲ d ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ ਡੈਲਟਾ x। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖਤੀ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੈ ਮਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਟੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ y ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ d ਅਪੋਨ ਸਮਾਲ d ਇੰਟੂ ਮਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਟੀ। ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ d ਅਪੋਨ d ਕੈਪੀਟਲ D ਅਪੋਨ ਸਮਾਲ d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ y ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੀਟਾ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ ਮਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ n ਦੇ, ਤਾਂ ਈਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ y ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। y ਨੋਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰਿੰਜ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਲੇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫਰਿੰਜ ਵਿਡਥ। ਇਹ ਦੋ ਬੀਮ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਫਿਰ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ। ਅਗਰ S1 ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ T ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੰਜ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਉਹ ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਮੈਕਸਿਮਾ ਵਾਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਿੰਜ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਰਿੰਜ ਸ਼ਿਫਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, y0 ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ β/λ × μ - 1 × t।